అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. మనము ఆన్లైన్ లో శ్రీకాకుళం వారి డైలీ ఆన్లైన్ సహవాసులో బాబా మనకు అత్యద్భుతమైన అవకాశం ఇచ్చారు. పుట్టినరోజు వేడుకలు జరుపుకుంటున్నాము. దీనిలో భాగంగా ఈ రోజు మాలతి గారు ప్రేయర్ చేసి బాబా కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడతారు. వారికి జై మెహర్ బాబాలు. జై బాబా మాలతి గారు, మీరు ప్రేయర్ చేసి కంటిన్యూ కోఆర్డినేషన్ చేయండి. మాలతి గారు జై బాబా. Avatar Meher Baba ki Jai. O Parvardigar, the preserver and the protector of all, you are without beginning and without end, non-dual, beyond comparison, and none can measure you. You are without color, without expression, without form, and without attributes. You are unlimited and unfathomable, beyond imagination and conception, eternal and imperishable. You are indivisible, and none can see you but with eyes divine. You always were, you always are, and you always will be. You are everywhere, you are in everything, and you are also beyond everywhere and beyond everything. You are in the firmament and in the depths. You are manifest and unmanifest on all planes and beyond all planes. You are in the three worlds and also beyond the three worlds. You are imperceptible and independent. You are the creator, the Lord of Lords, the knower of all minds and hearts. You are omnipotent and omnipresent. Your knowledge infinite, power infinite, and bliss infinite. You are the ocean of knowledge, all knowing, infinitely knowing, the knower of the past, the present, and the future, and your knowledge itself. You are all merciful and eternally benevolent. You are the soul of souls, the one with infinite attributes. You are the trinity of truth, knowledge, and bliss. You are the source of truth, the ocean of love. You are the ancient one, the highest of the high. You are Prabhu and Parmeshwar. You are the beyond God and the beyond God also. You are Parak Brahma, Allah, Ilahi, Azadan, Aur Mazda, and God the Beloved. You are the named Jesus, the only one worthy of worship. Avatar Meher Baba ki Jai. We repent, O God, most merciful, for all our sins, for every thought that was false, or unjust, or unclean, for every word spoken that ought not to have been spoken, and for our deed done that ought not to have been done. We repent for every deed and word and thought inspired by selfishness, and for every deed and word and thought inspired by hatred. We repent most especially for every lustful thought and every lustful action, for every lie, for all hypocrisy, for every promise given but not fulfilled, and for all slander and backbiting. Most especially also we repent for every action that has brought end to others, for every word and deed that has given others pain, and for every wish that pain should befall others. In your unbounded mercy, we ask you to forgive us, O God, for all these sins committed by us, and to forgive us for our constant failures to think and speak and act according to your will. Beloved God, help us all to love you more and more, and still yet more, till we become worthy of union with you, and help us all to hold fast to Baba's Daman till the very end. Beloved Meher Baba,
bless us all, so the stress and strain of our daily life and the fluctuations of our mind, we learn to relax wholly and wholeheartedly and float on the ocean of your love and call for your breath of joy and your breeze of compassion and your wind of strength to flood into every fiber of our body and every corner of our mind and every space of our heart to cleanse us of all our impurity and make us worthy of your love, of your obedience, of your service, and above all your pleasure. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. Avatar Meher Baba ki jai. అందరికీ జై బాబా అండి. అందరూ ముందుగానే వచ్చి హాజరైనటువంటి ప్రేమికులందరికీ స్వాగతం చెప్తూ నాకు కార్యనిర్వహణ చేయమని నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మీ అందరికీ అనేక జైబాబాలు చెప్తూ ఇప్పుడు ముందుగా నమో మెహర్ బాబాని శారదా ప్రసాద్ గారు ముందుగా జాయిన్ అయినట్టున్నారు. శారదా గారు, మీరు నమో మెహర్ బాబాని పాడవలసిందిగా కోరుతున్నానండి. జై బాబా అండి. శారదా గారు. जय बाबा, जय बाबा, జై బాబా. जय बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय। नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा प्रभु, नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा अपार दिव्या कृपा सागरा, अपार दिव्या कृपा सागरा सकल चराचर जगदोद्धारा, सकल चराचर जगदोद्धारा नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा प्रभु, नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा जोहारुलिवे श्री मेहरु बाबा, जोहारुलिवे श्री मेहरु बाबा महिनि जनिंचिन मानव रूपा, महिनि जनिंचिन मानव रूपा इह परानंद जीवन मीवा, इह परानंद जीवन मीवा भव भय भंजन परम पावना, भव भय भंजन परम पावना नमो मेहरु बाबा अवतार, नमो देव देवा प्रभु, नमो मेहरु बाबा अवतार, नमो देव देवा अज्ञानांधत अंतमु చేసి, అజ్ఞానాంధత అంతము చేసి దివ్య విజ్ఞాన దృష్టిను సంగి, దివ్య విజ్ఞాన దృష్టిను సంగి హరిషడ్వర్గము అంతరింపగా, హరిషడ్వర్గము అంతరింపగా ఔయయ మోక్షం అనుగ్రహింపుము, ఔయయ మోక్షం అనుగ్రహింపుము నమో మెహరు బాబా అవతార్, నమో దేవ దేవా प्रभु, नमो मेहरु बाबा अवतार, नमो देव देवा अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा, थैंक यू। ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే ఉపన్యాసం ఇప్పుడు నేను చెప్పే విషయంతో సంబంధం లేదు, అయినప్పటికీ కూడా ఇది ఒక అవకాశం కింద తీసుకుని మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను కొన్ని విషయాలు.
ఇప్పుడు సూర్యనారాయణ గారు పాడిన పాట పూర్తిగా సంస్కృతంలో, సాంస్క్రిట్ అది. సంస్కృతంలో మనకి బాబా మీద రాసిన పాటలు చాలా తక్కువ ఉన్నాయి, వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టవచ్చు. పప్పూరు రామచంద్రన్ అని, ఆయన మేధావి, చాలా పండితుడు, పాలిటెక్నిక్ లెక్చరర్ చేసి తర్వాత ప్రిన్సిపల్ కూడా అయ్యారు ఆయన. బాబాకి 1970s లోను 80s లోను కూడా బాబాతోటి మమేకమై ఉన్నారు. ఎన్నో పాటలు అవతార్ మెహర్ బాబా శ్రీకాకుళం సెంటర్లో కూడా, కరీంనగర్లో కూడా చేశారు ఆయన. పాలిటెక్నిక్ కరీంనగర్లో లాస్ట్ పోస్టింగ్ అని. ఆయన నాకు కూడా బాగా పరిచయం. ఆయన కూడా గాడ్ స్పీక్స్ మీద ఎక్కువ ఉపన్యాసాలు ఇస్తూ ఉండేవారు. ఈ పాట కాక ఇంకా 2-3 పాటలు ఉన్నాయి, అప్పుడప్పుడు నేను పాడుకుంటూ ఉంటాను. ఆయన సంస్కృతంతో రాసింది. ఇది మాత్రం పూర్తిగా సంస్కృతం, సాంస్క్రిట్. ఇది చక్కగా రాశారు. ఆ భాష వింటుంటే, ఎందుకంటే ఇది అరుదైన పాట, మన సూర్యనారాయణ గారు మన అందరికీ వినిపించారు కాబట్టి ఇది అవకాశం కింద తీసుకుని ఆయన ఒకసారి తలుచుకుంటున్నాను, పప్పూరు రామచంద్ర గారిని. అప్పుడు నాకు తొలి రోజులు బాబా 10. ఆయన మాత్రం సీనియర్, అప్పటికి ఎక్కువ స్పీచెస్ ఇచ్చేవారు, చాలా లోతుల్లో తెలుగులో ఇచ్చేవారు, గాడ్ స్పీక్స్ మీద కూడా. ఆయన స్పీచెస్ కూడా 4-5 విన్నాను. ఆయన తుది క్షణాలు అనకూడదు కానీ మా చేతుల మీద అయ్యాయి. ఆయనకి జబ్బు చేసింది బాగా. హోమియో డాక్టర్ అందరికీ మందులు ఇచ్చేవారు, హోమియో మీదే ఎక్కువ లాగించారు. కానీ ఆఖరికి ఆయన చేతిలో లేకపోతే కేజీహెచ్ అని విశాఖపట్నంలో పెద్ద హాస్పిటల్ ఉంది, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్, కానీ కేజీహెచ్ అని పెట్టి, కింగ్ జార్జ్ హాస్పిటల్, చాలా ఫేమస్ అక్కడ. అందులో జాయిన్ చేశారు. అయితే వైజాగ్లో ఎవరు లేరు, బాబాల వరకు మేము తీసుకున్నాం ఆయన్ని. ఆయనకి రోజు 4-5 రోజులు నేను క్యారీర్ పట్టుకెళ్ళి భోజనం ఇచ్చాను. మా మిస్సెస్ వండి పెట్టేది, నేను క్యారీర్ తీసుకెళ్ళి భోజనం పెట్టివ్వండి. ఆఖరికి భోజనం ఒక రోజున అలాగే నేను ఆఫీస్కి వెళ్తూ క్యారీర్ ఇచ్చి నా డ్యూటీని వెళ్ళిపోయాను. ఆ భోజనం చేసిన తర్వాత కొంచెమే తిన్నారు, అలా ఎంతో తినలేదు. పప్పూరు అని ఇంకొక ఆయన కూడా, వాళ్ళ అబ్బాయి నికుంజ్ అతని పేరు, అతను కూడా ఇప్పుడు హోమియో డాక్టర్ కింద వైజాగ్లోనే చేస్తున్నాడు. అతను మాత్రం చిన్నవాడు, అప్పటికి ఇంకా నాకంటా కూడా చిన్నవాడు. అతను మధ్యాహ్నం అయ్యేటప్పటికి చనిపోయారు ఆయన. అయితే అడిగాను నేను, మరి భోజనం తీసుకొచ్చాం కదా తిన్నారా అంటే, మీరు తీసుకొచ్చిన క్యారీ భోజనం తిన్న తర్వాతే చనిపోయారండి ఆయన, 2-3 ముద్దలు తిన్నారు అన్నారు. అలాగా ఆఖరి బాబా మా ఆవిడ వండి పెట్టిన అన్నంలో ఆయన ప్రసాదం, ఆవిడ ఇచ్చిన భోజనంతో బాబా ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోయారు. ఆయన మంచి తెలివైన వారైన మహానుభావుడు, బాబా మీద మంచి పట్టుంది. శ్రీకాకుళం వాళ్ళందరినీ కూడా అవతార్ మెహర్ బాబా ప్రేమికుల కింద ఎంతో మందిని ఆయన మార్చారు ఆయన ఉపన్యాసాల ద్వారా. అంచేత ఈ పాట సంస్కృతం పాట అని చెప్పి మీతోటి ఈ అవకాశం వచ్చిందని షేర్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే మాకు కొన్ని వయసు రీత్యా ఎక్కువ కాబట్టి మాకు అనుభవాలు ఉంటాయి. ఆ పాత అనుభవాలు మళ్ళీ ఇటువంటి అవకాశం వచ్చినప్పుడు చెప్పుకోకపోతే ఇంకోసారి షేర్ చేసుకుని కూడా వీలవదని చెప్పి ఈ సూర్యనారాయణ గారు రాసిన పాట యొక్క అనుభవం ఆ సందర్భంలో చెప్పడం జరిగింది. ఇక ఈరోజు ఉపన్యాసానికి వస్తే, ఇది చాలా జటిలమైంది, ఉన్నది మాత్రం కొంచెం విషయమే, కానీ ప్రతి వాడు కూడా చాలా లోతుల్లోకి వెళ్ళి చెప్తే తప్ప దాని సరి అయిన అర్థం అవగాహన అవ్వదు. భావు కల్చర్ గారు బుక్ రాశారు ఆయన, అవతార్ ఆఫ్ ది ఏజ్ మెహర్ బాబా మేనిఫెస్టింగ్ అని. అవతార్ ఆఫ్ ది ఏజ్ మెహర్ బాబా దాకా బాగానే ఉంది, అందరికీ తెలుసున్నది. అది ఈ యుగావతారుడు, ప్రస్తుత యుగావతారుడు మెహర్ బాబా అని అర్థం దానికి. అవతార్ ఆఫ్ ది ఏజ్ అంటే, మేనిఫెస్టింగ్ అంటే ఆయనకు యూనివర్సల్ వర్క్ ఆయన పనిచేస్తున్నారు అనమాట. ఆయన ద్వారా ఆయన పని ఆయన చేస్తున్నారు, మేనిఫెస్టేషన్ జరుగుతుందని. ఈ మేనిఫెస్టేషన్ అన్నది శరీరంతో ఉండగా కొంత చేశారు వర్క్, అది యూనివర్సల్ వర్క్. అది యూనివర్సల్ వర్క్ చేసిన తర్వాత దాని యొక్క ప్రభావం చూపించడం మేనిఫెస్టేషన్. ఆయన శరీరం సాధించిన తర్వాత 31 జనవరి 1969 తర్వాత మేనిఫెస్టేషన్ ప్రారంభమైంది. అంటే ఆయన నాటిన బీజాలు, ప్రేమ బీజాలు, ఐ హావ్ కమ్ టు సో ది సీడ్ ఆఫ్ లవ్ ఇన్ యువర్ హార్ట్స్ అన్నారు. మీ హృదయాల్లో ప్రేమ బీజాలు నాటడానికి వచ్చాను అన్నారు బాబా. ఆయన నాటిన బీజాలు మొలకెత్తి
అవి వాటి యొక్క ప్రభావం చూడడం మొదలుపెట్టింది. అని చేత మేనిఫెస్ట్ అవుతున్నారు, మేనిఫెస్టేషన్ జరుగుతోంది. ఆయన చేసిన పనికి ప్రభావం, ప్రతిఫలం కనిపిస్తుంది అనమాట. ఆ కనిపించడం ప్రస్ఫుటంగా తెలుస్తోంది ఆయన చేసిన పనికి ప్రభావం, దాని మేనిఫెస్టేషన్. అది 100 years లోపల నా మేనిఫెస్టేషన్ జరుగుతుందన్నారు బాబా. అంటే ఒక్కముడిగా జరగదు, దాని పీక్కి వచ్చేటప్పటికి ప్రతి ఒక్కరికి తెలుస్తుంది అన్నారు. అది మేనిఫెస్టేషన్ అంటే. అంటే ఆయన శరీరంతో ఉండక్కర్లేదు, అవతార పురుష శరీరం లేకపోయినా కూడా దాని ప్రభావం ఆయన శరీరం సాధించిన తర్వాతే ఉంటుంది. ప్రతి అవతారంలోనూ అలాగే జరిగింది. జీసస్ క్రైస్ట్ క్రూసిఫై అయ్యి ఆయన శరీరం సాధించిన తర్వాత, అలాగే రాముడుగా కానీ కృష్ణుడిగా కానీ బుద్ధుడిగా కానీ వాళ్ళ యొక్క శరీరాలు, అవతార పురుషుల శరీరాలు సాధించిన తర్వాత దాని ప్రభావం చాలా విశ్వం అంతా కూడా వ్యాపించి ఎక్కువగా కొమ్మలు కింద ఒక చెట్టు నాటితే మొదటి చిన్న మొక్కలాగే ఉంటుంది, అది పెద్ద వృక్షం అవుతుంది. వృక్షం అయిన తర్వాత ఇది పువ్వులు కాయడం, కాయలు కాయడం ఇవన్నీ కూడా ఎదుగుతూ ఉంటుంది. అలా వృక్షం ఎలా అయితే ఎదుగుతూ ఉంటుందో, అవతారుడు తన శరీరం సాధించిన తర్వాత ఆయన యొక్క విశ్వ కళ్యాణం గురించి ఆయన చేసిన యూనివర్సల్ వర్క్ ఏదైతే ఉందో, విశ్వం గురించి ఆ పని యొక్క ప్రభావం ప్రస్ఫుటంగా తెలుస్తూ ఉంటుంది. చిన్న ఉదాహరణ చెప్పుకుంటే, ఒక చిన్న ఉదాహరణ, ఆయన ఎప్పుడో క్రికెట్ ఆడారు. అప్పుడెప్పుడు ఆడిన క్రికెట్ అది ప్రతిఫలించి దాని ప్రభావం ఇప్పుడు నేటికి కూడా ఎంత ఎక్కువగా చూపెడుతుందో, ఈనాటికి కూడా అన్ని ఆటల్లోనూ కూడా క్రికెట్ ఆట ప్రభావం. అలాగే కుష్టి రోగులకి సేవ చేశారు బాబా. ఆ కుష్టి రోగులు సేవ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు ఎక్కడ కుష్టి రోగుడు అన్నవాడికి వెతకవలసి వస్తుంది. కుష్ఠరోగం పూర్తిగా నిర్మూలన చేయబడింది. అలాగే అస్పృశ్యత, అంటరానితనం ఎక్కువ బ్రాహ్మిన్స్ అతర క్యాస్ట్కి మధ్య ఉండేది. ముట్టుకునేవారు కాదు బ్రాహ్మిన్స్ వేరే క్యాస్ట్ వాళ్ళని. అంటరానితనం కూకటి వేలతో తీసేసారు ఆయన బాబా. ఆయన కూకటి హజరత్ బాబా స్కూల్లోనే అంటరాని వాళ్ళకి పిల్లలకి బాలులకి స్నానాలు చేసి సేవ చేసి అంటరానితనాన్ని నిర్మూలించి దాని ప్రభావం ఆయన శరీరం సాధించిన తర్వాత మొదలైంది. అంటరానితనం అనండి, క్రికెట్ అనండి, బీదరికం అనండి, ఇవన్నీ కూడా. బీదరికం ఎంతో బీద దేశం మన హిందూ దేశం. మా కాలంలో 1940s అందరూ అంతా బీదరికంగానే ఉండేవారు. నేను 40s పుట్టాను, అంటే చాలా బీదరికంలో ఉండేవాళ్ళు. అలాంటిది రిచ్ కంట్రీ అయింది మన భారతదేశం. అంచేత ఇంత బీదరికంగా కూడా నిర్మూలన చేశారు. ఆయన చేసిన పని అంతగా ప్రభావం ఆ విధంగా భౌతికంగానే కాకుండా ఆధ్యాత్మికంగా కూడా చాలా ప్రస్ఫుటంగా మనకి తెలుస్తుంది. ఏదో రకంగా భగవంతుని అలా పరిగెత్తుతున్నారు మానవాళి. ఇప్పుడు అదేదో నదీ స్నానం చేయడానికి అది రైటా తప్ప అనేది వేరే చూస్తే ఏదో భగవంతుడికి పుణ్యం వస్తుంది, మనం ఆ విధంగా మనం చేసిన చెడ్డ వల్లని నాశనం అవుతాయనే ఉద్దేశంతో కోట్ల మంది వచ్చి స్నానాలు చేయడం, ఆయన యొక్క అవతారణ యొక్క రాకకి మేనిఫెస్టేషన్ ఇవన్నీ ప్రస్ఫుటంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. భగవత్ చింతన పెరిగింది అని చెప్పడానికి. భగవత్ చింతన పెరగడం వల్లే అవతార్ మెహర్ బాబాగా మన బాబా ప్రేమికులే కాక ఇతరత్ర కూడా ప్రభావం పెరగడం వల్ల భక్తి భావం అది పెరిగి ఏదో రకంగా ఏదో రూపంలో ఏదో భగవంతుని ఇది చేయడం జరుగుతుంది. ఇంక ఆయన రాసిన 2 విషయాలు రాశారు ఆయన, భావకల్చర్ గారు. అదేంటే మిరకిల్స్, అంటే అద్భుతాలు, మహాద్భుతాలు అన్నారు వీటిని. మామూలు మిరకిల్స్ కాదు, మహాద్భుతాలు. బాబా చేసిన మహాద్భుతాలు 2. ఇవి అద్భుతాలు కాక ఇంకేమవుతాయి అని చెప్పి 2 విషయాలు చెప్పారు. అందులో బహుశా నేను వేరే విషయాలు మాట్లాడాను కాబట్టి ఒక అద్భుతం గురించి వర్ణించి చెప్పడం జరగచ్చు. 2వ అద్భుతం వీలవుతే అయిపోతుంది, లేకపోతే అవ్వకపోతే తదుపరి దాంట్లో ఇవాళ మంగళవారం కాబట్టి లక్ష్మీవారం దాంట్లో కంటిన్యూ చేస్తాం. ఇక్కడ చెప్తున్నారు మొదటి వాక్యం అండి. ఫస్ట్ వాక్యం ఏంటంటే గాడ్. మనం గాడ్ అనగానే, ఎందుకంటే మాకు తెలుసు కదా మీరు చెప్పక్కర్లేదు అని ఎవరైనా అనుకుంటే అది ఒకవేళ తప్పుగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. గాడ్ అంటే మనం ఏ రూపం లేని నిరాకార నిర్గుణ స్థితిని మాత్రమే గాడ్ అనాలి. మెహర్ బాబాని లేకపోతే ఇంకో అవతారాన్ని గాడ్ అనకూడదు. అండ్ అవతారాన్ని అనాలి తప్ప గాడ్ అనకూడదు.
అంచేత హీఈస్ నాట్ గాడ్, హీఈస్ గాడ్ మ్యాన్. అండ్ గాడ్ కాదు, గాడ్ మ్యాన్. అవతారుడు అంటే గాడ్ మ్యాన్. ఉట్టి గాడ్ అన్న ఉంటే తప్పు. అంచేత ఇక్కడ గాడ్ అంటున్నారు అంటే నిరాకార నిర్గుణ స్థితిలో ఉన్న భగవంతుడు. ఆ స్థితిలో ఉన్న భగవంతుడు అంటే ఏ రూపం కాదు. ఏ భగవంతుడు అంటే రాముడా, కృష్ణుడా, బుద్ధుడా అని అడగకూడదు ఇక్కడ. అంటే ఏ నామము లేనివాడు, ఏ రూపము లేని భగవంతుడు అంటే ఈ సృష్టి లేనప్పుడు సృష్టి కంటే పూర్వంగా ఉండే స్థితి అది. ఇట్ ఈజ్ ఎ స్టేట్. ఆ స్థితి భగవంతుని స్థితి. ఆ స్థితిని గాడ్ అంటారు. గాడ్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్. ఆ నిరాకార నిర్గుణ స్థితిలో ఉన్న భగవంతుని యొక్క స్థితి ఇవి సృష్టించింది. ఏమిటి సృష్టించింది అంటే ఇన్యూమరబుల్ అంటే లెక్కలేనన్ని యూనివర్సెస్, విశ్వాన్ని. యూనివర్స్ అంటే విశ్వము అని చెప్పుకోవాలి ఇక్కడ మన అర్థం. ప్రపంచం అని చెప్పినా కూడా కాదు, విశ్వం అని చెప్పుకోవాలి. విశ్వాలంటే ఇప్పుడు భూమి ఒక గోళం, మనకు తెలుసు. ఎర్త్ ఒక ప్లానెట్ అంటారు, దాన్ని గోళం, అది భూగోళం అంటారు. ఈ భూమి లాంటిది మరి సూర్యుడు ఉన్నాడు, చంద్రుడు ఉన్నాడు, నక్షత్రాలు ఉన్నాయి, భూమి ఉంది, ఇలాగ ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇవి మనం చూసినవి తక్కువే. మనం చూడని చాలా 18,000 ఉన్నాయన్నారు బాబా. 18,000 ఉన్నాయన్నారు యూనివర్సెస్. అంచేత ఇన్యూమరబుల్ అన్నారు, లెక్క చెప్పకుండా. ఇక్కడ బాబా చెప్పారు కాబట్టి మన 18,000 విశ్వాలని సృష్టించాడు. 18,000 ప్రపంచాలన్నా కూడా సరికాదు, విశ్వం అనే అందాం మనం. ప్రపంచం అంటే మళ్ళీ అక్కడ మన నిర్వచనం వేరు. వాళ్ళ జియోగ్రఫికల్ గా ప్రపంచం అంటే ఒక భూ ప్రపంచమే ప్రపంచం అంటాం మనం. కానీ భూ ప్రపంచమే ప్రపంచం కాదు. చంద్రుడు, సూర్యుడు, ఇంకా చాలా నక్షత్రాలు, 27 నక్షత్రాలు అంటారు. 27 నక్షత్రాలు అన్ని కలిసి ఉంటాయి. అవన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క విశ్వం. అటువంటి లెక్కలేనన్ని విశ్వాలని నిరాకార నిర్గుణ స్థితిలోని భగవంతుడు సృష్టించారు. అది మొదటి వాక్యం. గాడ్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ది ఇన్యూమరబుల్ యూనివర్సెస్. ఈ యూనివర్సెస్ అన్ని ఎలా ఉన్నాయి? అనంతమైన, ఇన్ఫినిట్ అంటే అనంతమైన అన్కాన్షియస్నెస్, చైతన్యము లేని స్థితిలో ఉన్నాయి. ఈ యూనివర్సెస్ లో ఎక్కడ కూడా చైతన్య రాహిత్యం ఉంది అని చెప్తున్నారు. అదేమిటి చైతన్యం లేని స్థితి అంటే? చైతన్యం ఉంది కదా. ఒక మానవుడికి మానవుడిగా చైతన్యం ఉంది, ఒక కుక్కకి కుక్కగా చైతన్యం ఉంది, ఒక దోమకి దోమ అని చైతన్యం ఉంది. అలాగే ఏ రూపంలో ఉన్నాయో, ఒక సముద్రానికి ఒక సముద్రం చైతన్యం ఉంది, ఒక సూర్యుడికి సూర్యుడి చైతన్యం ఉంది. అలా ప్రతిదానికి చైతన్యం ఉంది కదా. మరి ఇక్కడ అనంతమైన అచైతన్యం అని ఎందుకు రాశారంటే, ఇక్కడ ఇన్ఫినిట్ అన్కాన్షియస్నెస్ అని చెప్పడంలో అర్థం ఏంటంటే అనంతమైన చైతన్య రాహిత్య స్థితి. అంటే దేని పట్ల చైతన్య రాహిత్య స్థితి అంటే భగవంతుని పట్ల చైతన్య రాహిత్య స్థితి. అంటే భగవంతునికి చైతన్యం లేదు. ఈ విశ్వాలు ఇన్ని సృష్టించినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు నేను వర్ణించిన విశ్వాలు ఏదైతే ఉన్నాయో, బాబా చెప్పినట్లుగా 18,000 యూనివర్సెస్, 18,000 విశ్వాలు కూడా, ఆ విశ్వాల్లో చైతన్య, అనంతమైన చైతన్య రాహిత్యం ఉందంటున్నారు. చైతన్యము అంటే నేను చైతన్యం అనే చెప్తూ ఉంటాను, ఇంగ్లీష్లో దాని కాన్షియస్నెస్ అంటాను. కానీ దీన్ని చాలా మంది ఎరుక అని అర్థం చెప్తూ ఉంటారు. నాకెందుకో ఎరుక అని కరెక్ట్గా అర్థం ద్యోతకం కాదు అని చెప్పి నేను చైతన్యం అని చెప్తూ ఉంటాను నా ఇది. కానీ మీ పరిభాషలో మీ గురించి నేను మార్చుకుని ఎరుక అని చెప్పి మార్చి మీకు అర్థమయ్యేటట్టు ఈ రోజు ఉపన్యాసం ఇచ్చుకుందాం. చేత వీటికి ఈ అనంతమైన ఈ విషయాలన్నింటిలో కూడా వీటికి భగవంతుని యొక్క ఎరుక లేదు. అంటే భగవంతుని యొక్క చైతన్యం లేదు, భగవంతుని యొక్క ఎరుక లేదు. అంచేత వాటికి భగవంతుని పట్ల అచైతన్యం ఉంది, చైతన్య రాహిత్యం ఉంది. మరి దేని యొక్క ఎరుక ఉందంటే ఈ సృష్టి యొక్క అబద్ధమైన ఈ సృష్టి, ఇల్యూజన్, క్రియేషన్, దీని యొక్క చైతన్యం ఉంది. 18,000 సృష్టించాడు, 18,000 విశ్వాలను సృష్టించాడు. ఈ సృష్టించిన అసంఖ్యాకమైన ఈ విశ్వాల్లో ఏమి నిండి ఉందంటే అచైతన్య స్థితి. భగవంతుని పట్ల నేనే భగవంతుని అని చైతన్యం లేకపోవడం. అది నేనే భగవంతుని అని చైతన్యం ఉంటే కాన్షియస్నెస్ ఉన్నట్లు లెక్క. అంటే డివైన్ కాన్షియస్నెస్ ఉందని, దైవ చైతన్యం ఉందని. అంటే 18,000 విశ్వాల్లోనూ కూడా భగవంతుని యొక్క పట్ల చైతన్యము లేక ఎరుక లేదు. భగవంతుని పట్ల కాకుండా వేరే వాటి పట్ల చైతన్యం ఉంది తప్ప, ఎరుక ఉంది తప్ప
వేరేగా ఎరుకుంది. ఒక దోమకి తన దోమగా ఎరుకుంది, ఒక ఆవుకి తన ఆవుగా ఎరుకుంది, ఒక మల్లికార్జునరావుకి మల్లికార్జునరావుగా ఎరుకగా ఉంది. నా ఎరుక వేరు, మరి సూర్యనారాయణ గారి ఎరుక వేరు, సూర్యనారాయణ గారికి సూర్యనారాయణ గారిగా ఎరుకుంది. అలా అసంఖ్యాకమైన ఈ జీవరాశుల్లో, ఈ విశ్వాల్లో ఉన్నదంతా కూడా అనంతమైన అచైతన్యము అని చెప్తున్నారు యూనివర్సెస్. అంచేత గాడ్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ది న్యూమరబుల్ యూనివర్సెస్ ఉచ్ఛ్యాస్ అని అర్థం. వేటికి అయితే అనంతమైన అచైతన్యం ఉందో అటువంటి విశ్వాన్ని సృష్టించారట విత్ ది ఇన్ఫినిట్ అన్కాన్షియస్నెస్ అని చెప్పారు. అని చెప్తే ఇంకేం చెప్తున్నారు, అండ్ దో హీ ఈజ్ ఇటర్నల్లీ ఫ్రీ. ఇక్కడ ఆయన శాశ్వతంగా బంధ విముక్తుడు, ఏ బంధనం లేదు, స్వేచ్ఛగా ఉన్నాడు. అంటే ఈ సృష్టిలోనే బంధనాలు ఉన్నాయి, కానీ తనకి మాత్రం భగవంతుడిగా గాడ్ కింద ఏచే బంధ విముక్తుడు. అంటే భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు కదా, హీ అంటే ఇక్కడ గాడ్, అవతారుడు కాదు, అవతార పురుషుడు కాదండి ఇక్కడ భగవంతుడికి తనకు తానుగా హీఈస్ ఇటర్నల్లీ ఫ్రీ, శాశ్వతంగా స్వేచ్ఛగా ఉన్నాడు, దేనికి బంధకృతంగా లేడు. అంటే విశ్వం అంతా బంధీకృతం అయి ఉంది తప్ప, బంధనాలతోటి కలిగి ఉంది తప్ప, భగవంతుడి యొక్క ఎరుక లేకపోవడమే బంధనం. మనం ఇందులో చిక్కుపోయాం. నేను భగవంతుని కాదు అని ఎరుకతోటి ఉండడమే బంధనాల్లో ఉండడం అన్నమాట. కానీ భగవంతుడు అనే ఎరుకతోటే ఉన్నాడు. అంచేత భగవంతుడు అనేవాడు తను శాశ్వతంగా బంధ విముక్తుడుగానే ఉన్నాడు, కానీ అవతారుడుగా వచ్చినప్పుడు బంధనాల్లో చిక్కుకున్నాడు అని చెప్తున్నారు అనమాట. అవతారుడుగా అంటే మానవ రూపం ధరించాడు. ఎప్పుడైతే మానవ రూపం ధరించాడో, నిరాకార నిర్గుణ స్థితిలోని భగవంతుడు ఒక మానవుడిగా రూపం ధరించగానే పరిమితం అయిపోయాడు మానవుడిగా. అపరిమితమైన భగవంతుడు మానవుడిగా పరిమితం అయ్యాడు. అంచేత మానవుడితో అదే కాకుండా ఆయనకి అవతార పురుషుడు నుండి లక్షణం ఏమిటంటే, ఇప్పుడు వర్ణించిన యూనివర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అసంఖ్యాకమైన యూనివర్సెస్, దాని అంతటా నిండి ఉంటాడు అతను అవతార పురుషుడు. అంటే ఏమిటి, ఒక సూర్యుడు తానే, చంద్రుడు తానే, భూమి తానే, ఒక సముద్రము తానే. ఈ విశ్వంలో ఏది చూస్తే అది అసంఖ్యాకమైన విశ్వాలంటే ఏదైతే సృష్టించాడో ఆ విశ్వాలలో అన్నీ కూడా తానే అని చైతన్యంతో కలిగి ఉంటాడు. బాగా ఇంకా ఎక్కువ ఎగ్జాంపుల్తో చెప్పాలంటే, డైనోసార్స్ అని ఉండేది ఒక జంతువు, మనందరికీ తెలుసు, సినిమా కూడా వచ్చింది డైనోసార్స్ అని. ఆ డైనోసార్స్గా కూడా అవతారుడు ఆ అనుభవం, ఆ చైతన్యంతో కూడా ఉన్నాడు అవతార పురుషుడు. అది నశించిపోయింది, ఇప్పుడు లేదా డైనోసార్స్ అన్నది. ఎక్కడ అరుదుగా 1-2 ఎక్కడ ఉన్నాయేమో. కొన్ని జీవరాశులు నశించిపోయాయి, కొత్త జీవరాశులు వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు వ్యాధులు రావడానికి కూడా, కొత్త జీవరాశులు రావడానికి కారణం, మనకి వ్యాధులు కూడా కొత్త కరోనా అని ఇవన్నీ రావడానికి కారణం కొత్త జీవరాశులు వస్తున్నాయి. అంచేత పాత ఎన్నో కొన్ని లక్షల సంవత్సరాల క్రితం ఉండి జీవరాశుల్లో ఉండి చైతన్యములోనూ అవతార పురుషుడు ఉన్నాడు, ప్రస్తుతం ఉన్న జీవరాశుల్లోనూ అవతార పురుషుడు ఆ చైతన్యంతో ఉన్నాడు. ఆ చైతన్యంతో అంచేత బంధీకృతుడై ఉన్నాడు అన్నమాట ఇది. ఎందుకంటే ఇది సృష్టి అంతా అబద్ధం కాబట్టి, అసత్యము అది అబద్ధము, ఇది కేవలం ఊహాజనితమైందే. ఇది జస్ట్ అని ఇమాజినేషన్ సృష్టి అంతా. అంచేత ఇమాజినేషన్ లో ఉన్న ప్రతి ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ అన్నారు ఇక్కడ. ఎవ్రీథింగ్ అంటే జీవం లేనిది ఎవ్రీథింగ్ అంటాం. అంటే చలనాచలాలు, అంటే కదిలిది కదలంది. కదలని దాంట్లోనూ ఆయన చైతన్యంతో ఉన్నాడు. కదిలిది అంటే ప్రాణం ఉన్నవన్నీ కదులుతూ ఉంటాయి. ఒక వృక్షం కానీ, క్రిమికీటకాలు కానీ, ఇవన్నీ కదులుతూ ఉంటాయి వాటంతా. అంటే చరాచరాలు అంటాడు. చరము అంటే కదిలిది, అచరము అంటే కదలంది. ఈ చరాచరాల్లో సృష్టిలో ఎన్నో కొన్ని లక్షలాది సంవత్సరాల క్రితం ఉన్న వాటిల్లోనూ ఆ చైతన్యంతో, ఇప్పుడున్న తోటి రాబోయే వాటిల్లో కూడా చైతన్యం కలిగి ఉంటాడు. అంచేత అంత ఇన్ఫినిట్ అన్కాన్షియస్నెస్ లో ఉన్నాడు అవతార పురుషుడుగా భగవంతుడు. అంచేత కానీ తన యొక్క నిజస్థితి ఏదైతే ఉందో ఆ స్థితిలో తను బంధీకృతుడు కాకుండా స్వేచ్ఛతో ఉన్నప్పటికీ కూడా, తన నిజస్థితి ఏది, అవతారుడి యొక్క నిజస్థితి నిరాకార నిర్గుణ స్థితి, ఏ రూపం లేని స్థితి.
ఆ స్థితిలో. అంచేత దో గాడ్ ఈజ్ ఇటర్నల్లీ ఫ్రీ విత్ ఇన్ఫినిట్ కాన్షియస్నెస్ అంటున్నారు చూసారా. ఇందాకేమో ఇన్ఫినిట్ అన్కాన్షియస్నెస్ అన్నాడు. గాడ్ ఈజ్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఇన్ఫినిట్ అన్కాన్షియస్నెస్ ఇన్ ఇల్యూజన్ ఇన్ దిస్ క్రియేషన్. ఈ క్రియేషన్లో అనంతమైన అచైతన్యం అనిపిస్తున్నాడు. కానీ తన నిజస్థితి అయినా ఈ సృష్టికంతా పూర్వం ఉన్న స్థితి అయినా భగవంతుడిగా తను అనంతమైన చైతన్యాన్ని అనిపిస్తున్నాడు. అక్కడ అనంతమైన చైతన్యం అంటే ఇన్ఫినిట్ కాన్షియస్నెస్ తోటి ఉన్నారు. అంటే 10 స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్లో గాడ్ 2A స్థితిలో, మళ్ళీ గాడ్ ఫస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్లో అక్కడ కాన్షియస్నెస్ అనుభవించట్లేదు. ఆయన ఇన్ఫినిట్ కాన్షియస్నెస్ ఉంటుంది తప్ప ఈజ్ నాట్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్. కానీ 2A స్టేట్లో మాత్రం ఇన్ఫినిట్ కాన్షియస్నెస్ అనుభవిస్తాడు భగవంతుడు 10 స్థితిలో భగవంతుడు. చేత ఇక్కడ భగవంతుడు నిరాకార నిర్గుణ స్థితిలో ఉన్న భగవంతుడు, ఏ రూపంలో అయిన భగవంతుడు తను నిజస్థితి అయినా, పూర్వపు స్థితి అయినా, ఒరిజినల్ స్థితి అయినా, శాశ్వత స్థితి అయినా, నిరాకార నిర్గుణ స్థితిలో అనంత చైతన్యంతో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ విశ్వంలో తానే సృష్టించుకున్న ఈ విశ్వంలో ఉన్న అనేక రకాలైన విశ్వాలలో తాను బంధీకృతుడిగా ఉన్నాడు. ఇక్కడేమో స్వేచ్ఛగా ఉన్నవాడైనా అక్కడ బంధీకృతుడై ఉన్నాడు. అనేక రకాల రూపాలతో తాను తాదాత్మ్యత చెందుతూ ఉన్నాడు. అన్నీ తానే యు ఎలోన్ ఎగ్జిస్ట్ అని భావకల్చుడు గారే రాశారు ఒక పాట. అందులో పంది నువ్వే, కుక్క నువ్వే, గాడిద నువ్వే అని చెప్పి రాస్తే బాబాని అవమానపరిచినట్టు ఉంటుంది. కుక్క, పంది, గాడిద అని చెప్పి రాశారని చెప్పి తప్పు పడితే చాలా కరెక్ట్గా రాశాడు బాబు. కలిసి అది ఒక అక్షరం కూడా మార్చడానికి వీల్లేదన్నారు బాబా. అతను కరెక్ట్గా యూనివర్స్లో ఉన్న అన్ని జీవరాశుల్లోనూ కూడా, జీవరాశి అంటే ప్రాణం ఉన్నదని అనుకోకండి, ఒక శిల, ఒక పర్వతం, ఒక నది, ఒక సముద్రం, మహాసముద్రం, అన్నీ తానే. అక్కడ జీవం లేనివి అవన్నీ కూడా. ఒక మహాసముద్రం కానీ, ఒక నది కానీ, ఒక కాలువ కానీ, ఒక చెరువు కానీ, లేకపోతే నుయ్యి కానీ, ఏదైనా కూడా సృష్టిలోదే. ఆ సృష్టిలో అన్నింటిలోనూ వాటిల్లోనూ కూడా ఆ చైతన్యంతో కూడా అవతార పురుషుడు ఉంటాడు ఏకకాలమందు. అది ఏకకాలమందు అక్కడ ఆ స్థితి ఉంటుంది. నిరాకార నిర్గుణ స్థితిలో భగవంతుని యొక్క చైతన్య స్థితి ఉంది ఆయనకి. ఇక్కడ ఈ స్థితి ఉన్నాయి, 2 స్థితులు. అదేమో డివైన్ కాన్షియస్నెస్, ఇది క్రియేషన్ కాన్షియస్నెస్. ఈ క్రియేషన్ కాన్షియస్నెస్ అంటే సృష్టి యొక్క చైతన్యం. అంచేత తను ఒరిజినల్ స్థితిలో ఆయన స్వేచ్ఛగా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇక్కడ ఈ సృష్టిలో మాత్రమే బంధీకృతై ఉన్నాడు అని రాస్తున్నారు. హీఈస్ ఇటర్నల్లీ ఫ్రీ విత్ ఇన్ఫినిట్, దో హీఈస్ ఇటర్నల్లీ ఫ్రీ విత్ హిజ్ ఇన్ఫినిట్ కాన్షియస్నెస్, హీ హాజ్ బౌండ్. బౌండ్ అంటే బంధీకృతుడై ఉన్నాడు. బౌండ్ అంటే అది బైండింగ్స్ ఉన్నాయి, బంధనాలు ఉన్నాయి. ఎందుకంటే సంస్కారాలు ఉన్నాయి, సంస్కారాలతోటి నిండి ఉన్నాడు. అదే తాను అని ఎప్పుడైతే అనుభవిస్తున్నాడో సంస్కారం ఉంది మనకు. అంటే ఆయనకి ఎక్కడ సంస్కారాలు ఉన్నాయండి? మల్లికార్జునరావుకి ఉన్నాయి కదా అని ఎవరైనా డౌట్ క్రియేట్ అవ్వచ్చు. మల్లికార్జునరావు నేను, నా పేరు మల్లికార్జునరావు, నాకున్నాయి బంధీకృతులు. మరి అవతార్ మెహర్ బాబాకి లేవు కదండి, మల్లికార్జునరావుకు ఉన్నాయి కదా అంటే, మల్లికార్జునరావు ఎవరు? అవతారుడే. అందుకే యూ అండ్ ఐ ఆర్ నాట్ వై బట్ వన్ అన్నది అదే బాబా. మీరు అంటే ఈ సృష్టి అంతలో ఏదేమవుతుందో అది నేను కలిసి మనం కాదు, ఒకటేను. అంచేత నేను ఈ సృష్టి అంతా నిండి ఉన్నాను అని చెప్పారు బాబా. అంచేత సృష్టిలో ఉన్న మల్లికార్జునరావు చైతన్యంతో ఉన్న నేను బాబాయే, అవతారుడే. అవతారుడికి అంత విశ్వాత్మకమైన సృష్టి అంతా నిండి ఉన్న చైతన్యం ఉంటుంది. అంచేత ఇన్ఫినిట్ అన్కాన్షియస్నెస్ లో భాగం కింద మల్లికార్జునరావు చైతన్యం కూడా తోటి కూడా ఉన్నాడు ఆయన. ఒక మల్లికార్జునరావు కాదు, ఇక్కడ వింటున్న వాళ్ళంతా కూడా. ఆఖరికి కంప్యూటర్ దాని ప్రాణం లేదా ఆ చైతన్యం కూడా అయిందే. అంటే విశ్వం అంతా, తాను సృష్టించిన విశ్వం అంతా కూడా నిండి ఉన్న చైతన్యం. దీంట్లో బంధీకృతుడిగా ఉన్నాడు. నిరాకార నిర్గుణ స్థితిలో ఉన్న భగవంతుడు ఏదైతే ఉందో 10 స్టేట్స్ ఆఫ్ గాడ్ లో ఫస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ గాడ్, అక్కడేమో ఫ్రీగా ఉన్నాడు. హీఈస్ ఫ్రీ, హీఈస్ నాట్ బౌండ్. చేత అక్కడ స్వేచ్ఛాయుతుడై ఉన్నప్పటికీ కూడా భగవంతుడు నిరాకార నిర్గుణ స్థితిలో, రూపం పొందిన స్థితిలో మాత్రం బంధీకృతుడై ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు. ఈ మొదటి వాక్యం యొక్క అర్థం అది.
ఇంకొకసారి ఇది ఇంగ్లీష్లో ఇంకోసారి చదువుతాను, ఎందుకంటే దీని మీద బేస్ అయి ఉంది తర్వాత వాక్యాలన్నీ కూడా. God has created innumerable universes with the infinite unconsciousness, and though God is eternally free with infinite consciousness, God has bound himself with the responsibility. ఇక్కడ ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ వచ్చింది, అక్కడెక్కడ రెస్పాన్సిబిలిటీ లేదు ఆయనకి. అవతార పురుషుడు అయ్యేటప్పటికి బాధ్యతలు వచ్చాయి. అది అవతార పురుషుడికి భగవంతుడికే బాధ్యతలు ఉన్నాయి, పంచాయతీ అవతారుడి కింద వచ్చాడు. అవతారుడికి బాధ్యతలు రావడం కాదు, భగవంతుడికే బాధ్యతలు ఉన్నాయి. అంటే ఈ అవతారుడి కింద అవతరించే బాధ్యతలు ఉన్నాయి భగవంతుడికి. నిరాకార నిర్గుణ స్థితిలో ఉన్న భగవంతుడికి బాధ్యతలు ఉన్నాయట. ఏం బాధ్యతలో చెప్తున్నారు? గాడ్ హ్యాస్ బౌండ్ హిమ్సెల్ఫ్ విత్ ది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ మేకింగ్ ఈచ్ వన్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ది బైండింగ్స్ ఆఫ్ ఇల్యూజన్. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా, ఈచ్ వన్ అంటే ప్రతి ఒక్కరిని మానవుల్ని అనుకోవచ్చు, లేకపోతే ప్రతి ఒక్క పిపీలు కాదు, బ్రహ్మ పర్యంతాన్ని సృష్టి అంతర్లో ఉన్న ప్రతి జీవరాశికి కూడా, జీవాత్మకి కూడా ఆ జీవాత్మని పరమాత్మగా మార్చవలసిన బాధ్యత నిరాకార నిర్గుణ స్థితిలో ఉన్న భగవంతుడికి ఉంది. అందుచేత ఆ బాధ్యత ఉంది కాబట్టి అని రూపం ధరించి అవతార పురుషులుగా మన మధ్యకి వస్తారు అని రాస్తున్నారు ఆయన అక్కడ. ఆ బాధ్యత నిరాకార నిర్గుణ స్థితిలో ఉన్న గాడ్కే ఉంది, గాడ్ కంటే భగవంతుడికి, అవతారుడికి కాదు. And though he is eternally free with infinite consciousness, God has bound himself with the responsibility of making each one. అంటే everyone అనొచ్చు, everything అనొచ్చు. ఈచ్ వన్ అంటే everyone and everything వస్తుంది. వాళ్ళని ఏం చేయడానికి అతని బాధ్యత? ఫ్రీ, వాళ్ళని బంధ విముక్తులు చేయడం. బంధీకృతమైన మనం, ఈ సృష్టిలో బంధీకృతమైన మనని బంధ విముక్తులు చేయడం. అదే ముక్తి, మోక్షం ఇవ్వడం అంటే అదే ముక్తి. దేని నుంచి ముక్తి అంటే నేను అనే అహంకారం నుంచి విముక్తి కలిగించడం. నేనే భగవంతుడిని అని శాశ్వత చైతన్యం మనకు కలిగచేయడం. నేను మల్లికార్జునరావుని అని అబద్ధమైన చైతన్యంతో ఉన్న బంధనాలతో కూడిన అహంకారంతో కూడిన మల్లికార్జునరావు దగ్గర నుంచి విడుదల చేసి నేను మల్లికార్జునరావుని కాదు, నేను భగవంతుడిని అనే స్థితికి తీసుకెళ్ళడం అనే బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిని, ప్రతి జీవాత్మని తీసుకెళ్లవలసిన బాధ్యత ఈ నిరాకార నిర్గుణ స్థితిలో భగవంతుడికి ఉంది. కాబట్టి ఆయన ఏకకాలమందు అనంతమైన అచైతన్యము, ఏకకాలమందు అనంతమైన చైతన్యము, రెండు చైతన్యాలు కలిగి రూపం ధరించి మన మధ్యకి అవతార పురుషుడి కింద వస్తారు అని చెప్తున్నారు. He has bound himself with the responsibility of making each one free from the binding of illusion. Illusion అంటే భ్రమపూరితమైన ఈ సృష్టి యావత్తు కూడా తానే నిండి వస్తారు. మనం ఈ సృష్టిలో ఉన్న ప్రతి దాన్ని కూడా పిపీలు కాదు, బ్రహ్మ పర్యంతం అంతా కూడా తానే గాడ్ కాన్షియస్నెస్ ఇవ్వడానికి, భగవంతుని చైతన్యం ప్రసాదించడానికి, బంధ విముక్తుల్ని చేయడానికి. ఈ సృష్టి బంధం అవుతుంది. ఆ బంధనాల నుంచి విముక్తి చేయడానికి, ఇంకా చెప్పాలంటే సంస్కారాల నుంచి విముక్తి చేయడం. సంస్కారాలే బంధనాలు. ఆ సంస్కారాల నుంచి బంధ విముక్తి చేయడానికి అతనికి బాధ్యత ఉంది, రెస్పాన్సిబిలిటీ అని రాశారు. చేత అవసరము తనకలేక అనేది కరెక్ట్ కాదు. అది వేరే యాంగిల్లో చెప్పి ఉండొచ్చు భాస్కర్ రాజు గారు. కానీ భగవంతుడికి ఆ శాస్త్ర ఆ బాధ్యత ఉంది. తనే సృష్టించిన సృష్టి నుంచి భగవంతుడని చైతన్యం కలిగించే శక్తి బాధ్యత ఉంది. అంచేత ఆ బాధ్యత ఉంది కాబట్టి సో గాడ్ కమ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫామ్. క్లియర్ గా రాశారు భావుకల్చర్ గారు, చాలా సులువైన మాటల్లో రాశారు. అందుచేత, సో అంటే అందుచేత, గాడ్ అంటే నిరాకార నిర్గుణ స్థితిలో భగవంతుడు కమ్స్ వస్తాడు. ఎలా వస్తాడు? ఇన్ హ్యూమన్ ఫామ్, మానవ రూపంలో వస్తాడు. ఈ బాధ్యత ఏ ఆకారం లేని నిరాకార నిర్గుణ స్థితిలో భగవంతుడికి ఒక బాధ్యత ఉంది. కాబట్టి ఈ సృష్టిలోకి ఆ భగవంతుడే, నిరాకార నిర్గుణ స్థితిలో భగవంతుడు ఒక మానవ రూపం ధరించి ఈ సృష్టి మధ్యకి వస్తాడు. ఎందుకంటే ఈ సృష్టిలోని ప్రతి జీవాత్మకి కూడా పరమాత్మ స్థితికి చేర్చడానికి అని చెప్తారు. అంచేత ఇన్ఫినిట్ అన్కాన్షియస్నెస్ ని ఇన్ఫినిట్ కాన్షియస్నెస్ స్థితికి తీసుకెళ్తాడు. సృష్టి అంతా దేనితో నిండి ఉంది? ఇన్ఫినిట్ అన్కాన్షియస్నెస్ తోటి నిండి ఉంది. అంచేత అనంతమైన అచైతన్యంతో ఉంది. అచైతన్యం దేని పట్ల? భగవంతుని పట్ల.
చైతన్యం ఉంది, మనకు సృష్టి యొక్క చైతన్యం ఉంది, కానీ భగవంతుని చైతన్యం మనకు లేదు. సృష్టి యొక్క చైతన్యం ఉంది, సృష్టిలో ఎన్ని ఉన్నాయో వాటి యొక్క చైతన్యం ఉంది, వాటి యొక్క ఎరుక ఉంది, కానీ భగవంతుని యొక్క ఎరుక లేదు కదా మనకి. అంచేత భగవంతుని యొక్క ఎరుక కలిగేటట్టు, అంటే భగవంతుని యొక్క చైతన్యం కలిగేటట్టు చేయడం గురించి, మనకు సహాయం చేయడం గురించి ఆయన మన మానవ రూపంలో అన్ని రూపాల్లో కంటే కూడా మానవ రూపం ఉత్కృష్టమైంది కాబట్టి, అన్ని విధాలు కూడా మూడు శరీరాలు పరిపక్వం అయ్యాయి కాబట్టి, స్థూల సూక్ష్మ మానసిక శరీరాలు పరిపక్వం అయ్యాయి కాబట్టి, ఆయన మన మనిషికి మానవ రూపాన్ని ఎంచుకుని, మొదట్లో వేరే రూపాలు కూడా వచ్చారు, అప్పుడు ఆ చిన్నదాంతో సరిపోయింది. ఒక తాబేలు కింద, ఒక చేప కింద దశావతారాలు చెప్తూ ఉంటారు. కూర్మావతారం, వరాహ అవతారం, ఆఖరి పంది రూపంలో కూడా వచ్చాడు. వరాహం అంటే పంది, అంచేత ఆ రూపాల్లో కూడా వచ్చాడు. కానీ ఇప్పుడు ఆ రూపాలతో వస్తే పనికిరారు, ఇంకా బాగా పెరిగిపోయింది కాబట్టి పాప అంటారు, పాపం పెరిగిపోయింది కాబట్టి మానవుడి కిందే రావాల్సిన అవసరం వచ్చింది. అంచేత గాడ్ కమ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫామ్, ఏజ్ ఆఫ్టర్ ఏజ్ అంటే యుగాలుగా మనకి చెప్పారు. 700 నుంచి 1400 సంవత్సరాల మధ్యలో అవతరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పి. 700 సంవత్సరాల లోపల అవతరించడం, 1400 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత అవతరించడం. 700 నుంచి 1400 సంవత్సరాల మధ్యలో ఎప్పుడప్పుడు అవతరిస్తాను. ఇప్పుడు మరి నెక్స్ట్ అవతారం 700 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాతే జపాన్లో వస్తాను అని చెప్పి బాబా చెప్పారు. అంచేత ఇప్పుడు ఈ అవతారం సాధించిన తర్వాత, మేనిఫెస్టేషన్ అయిపోయిన తర్వాత, అవతార్ మెహర్ బాబా కింద మేనిఫెస్టేషన్ అయిపోయిన తర్వాత, అప్పటి నుంచి 700 సంవత్సరాలు దాటిన తర్వాత మళ్ళీ జపాన్లో అవతరిస్తాడు బాబా. చేత గాడ్ కమ్స్ ఒక్కసారి వచ్చి చూడుకోడు. కృష్ణుడు గారు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇది చాలా క్లారిఫై చేశారు. సంభవామి యుగే అని, ప్రతి యుగంలోనూ సంభవిస్తూ ఉంటాడు అవతారుడు అని చెప్పడానికి ఆ సంభవామి యుగే అన్న దాంట్లో పవిత్రాణాయ సాధునామ ఆ శ్లోకం అనుకుంటాను, అందులో అనుకుంటా చెప్పారు. సో గాడ్ కమ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫామ్, ఏజ్ ఆఫ్టర్ ఏజ్, యాజ్ ది అవతార పురుషుడు కింద మానవ రూపంలో భగవంతుడు యుగాలుగా అవతరిస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే తన బాధ్యత ఉంది కాబట్టి. నిరాకార స్థితిలో ఉన్న భగవంతుడికి బాధ్యత ఉంది. ఆ బాధ్యత ఏమిటి? సృష్టిలో, మాయాన్వితమైన సృష్టిలో అదే నిజం అని చెప్పి కొట్టుమిట్లాడుతూ బంధనాల్లో చిక్కుకున్న ఈ జీవాత్మల్ని పరమాత్మలుగా మార్చడం అతని స్థితి. ప్రతి ఒక్కరిని కూడా పరమాత్మ కింద మారుస్తారు. అంటే ఇది నిల్లు అయిపోతుందంటే నిల్లు అయిపోదు. ప్రతి ఒక్కరిని మార్చినప్పుడు కూడా మళ్ళీ కొత్త సృష్టి వస్తూనే ఉంటుంది. సృష్టిగా అంతం లేదు, అనంతమైంది సృష్టి. సో గాడ్ కమ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫామ్, ఏజ్ ఆఫ్టర్ ఏజ్, యాజ్ ది అవతార్ హూ బికమ్స్ ఎవ్రీవన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అవతార్ పురుషుడే ఎవ్రీవన్ అంటే ప్రతివాడు అంటే ఆడది కాదా అంటే ఆడాళ్ళు మగవాళ్ళు కూడా ప్రతి మానవుడు అని చెప్పుకోవాలి. ఆడది మానవుడే, మగాడు మానవుడే, ప్రతి మానవుడి కింద. హూ కమ్స్ ఎవ్రీవన్ అంటే మానవుడి, అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అంటే జీవరాశులు వేరే. మానవుడు కావ్యాన్ని ఏవైతే ఉన్నాయో అవి, పరిణామ క్రమంలో ఉన్న జీవరాశులు అన్నీ కూడా ఎవ్రీథింగ్లో వస్తాయి. ఎవ్రీవన్ అంటే ఈ జన్మ పునర్జన్మ ప్రక్రియలో ఉన్న మానవులు వస్తారు. అంచేత మానవుడి కింద అనమాట. హూ బికమ్స్ ఎవ్రీవన్ అంచేత ఎవ్రీవన్ తానే అయిపోతాడు, ఎవ్రీథింగ్ కూడా తానే అయిపోతాడు. అయిపోయి అవతార పురుషుడు రూపం మాత్రం మానవ రూపంలో వస్తాడు. ఆయన రూపం మాత్రం మానవ రూపమే ఎంచుకున్నాడు. మానవ రూపంలో యుగాలుగా వస్తూ ఉంటాడు అని చెప్పాడు. ఇంత చెప్పి ఇక్కడ అంటున్నారు భావకల్చర్ గారు, ఈజ్ ఇట్ నాట్ హిజ్ మిరకిల్ టు లెట్ హిమ్సెల్ఫ్ బీ బౌండ్ సో దట్ హీ కెన్ ఫ్రీ అదర్స్ ఫ్రమ్ బైండింగ్స్. ఇతరులని బంధ విముక్తులు చేయడానికి తాను బంధాల్లో చిక్కుకోవడం అది మిరకిల్ కాదా అంటున్నారు ఈయన. భగవంతుడు ఏ బంధనం లేదు ఆయనకి. మన గురించి మన అందరినీ బంధ విముక్తుల్ని చేయడానికి ఆయన బంధనాల్లో చిక్కుకున్నాడు. యాజ్ అవతార్ హీఈస్ బౌండ్. అవతార పురుషుడి కింద ఆయన బంధ విముక్తుడు కాదు, బంధనాల్లో చిక్కుకున్నాడు ఆయన. ఎందుకండి మీరు బంధనాల్లో చిక్కుకున్నారంటే, నేను మనిషిగా పుట్టవలసి వచ్చిందండి. ఎందుకంటే మీరు మనిషిగా పుట్టారంటే, నేను మనిషిగా పుట్టే తప్ప మీరేమో నా స్థితికి చేరుకోలేరు, నేను మానవుడి కింద అవతరించాలి, అంచేత నేను మీ గురించాను, మిమ్మల్ని నా స్థితికి తీసుకెళ్ళడానికే నేను మీరు ఉన్న బంధనాల్లో చిక్కుకున్నాను
అని చెప్తున్నారు. అదే అంటున్నారు భావకృష్ణ గారు ఇక్కడ. మనందరినీ బంధవిముక్తుని చేయడానికి ఆ నిరాకార నిర్గుణ స్థితిలో ఉండగానే చేయొచ్చు కదా అని ఎవరికైనా అనుమానం వస్తే అలా చేయడానికి వీలు కాదు. ఎందుకంటే అందులో ఉన్నవాడిని మనం చేరుకోలేకపోతున్నాం. నిరాకార నిర్గుణ స్థితిలో ఉన్న భగవంతుని మనం చేరుకుని నేనే భగవంతుని అనే స్థితికి మనం చేరలేకపోతున్నాం. మనం నమ్మలేకపోతున్నాం నిరాకార నిర్గుణ స్థితిలో ఉన్న భగవంతుని. రోజు పెడుతున్నాం గాఢ నిద్రావస్థలో, డీప్ స్లీప్ స్టేట్లో ప్రతిరోజు కూడా ఆ స్టేట్కి వెళ్తున్నాం. కానీ ఆ స్టేట్కి పెడదామని ధ్యాస లేదు మనకి. ఆ నిరాకార స్థితిలో ఉన్న భగవంతుని మనం ఆరాధించలేకపోతున్నాం. ఆయన అవతార పురుషుడి కింద మానవ రూపంలో వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆరాధిస్తున్నాం. రాముడు గాను, బుద్ధుడు గాను, క్రైస్తు గాను అనేక రకాలుగా వచ్చారు గతంలో. అలా మానవుడిగా వచ్చినప్పుడు మాత్రమే మనం ఆరాధించగలుగుతున్నాం. ఆ నిద్రావస్థలోని గాఢ నిద్రావస్థ స్థితిలోని భగవంతునిగా మనం ఆరాధించలేకపోతున్నాం. మనం రూపారాధన అవసరం వస్తుంది. అందుచేత ఆయన రూపం తీసుకుని మానవ రూపం ధరించి మన మధ్యకు వస్తున్నారు. అంచేత ఆయన శాశ్వతమైన బంధ విముక్తుడిగా ఉన్నప్పటికీ కూడా మానవాళి గురించి, లేకపోతే ఈ సృష్టిలో ఉన్న జీవరాశుల గురించి, జీవాత్మల గురించి వీళ్ళని తన స్థితికి అయిన బంధ విముక్త స్థితికి తీసుకెళ్ళడానికి తాను బంధీకృతుడైపోవడం అది మిరకిల్ కాదా అంటున్నారు. మనని బంధ విముక్తులు చేయడానికి ఈ జీవాత్మల్ని తాను బంధీకృతుడైపోవడం అది అద్భుతం కాదా అని చెప్పి ఆయన రాస్తున్నారు అనమాట. ఆయన శాశ్వతంగా మళ్ళీ ఈ పని అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ తను రియల్ స్టేట్కి వెళ్ళిపోతారు అనుకోండి, అది వేరే విషయం. ఈజ్ ఇట్ నాట్ హిజ్ మిరకిల్ టు లెట్ హిమ్సెల్ఫ్ బౌండ్? ఆయనే నేను బంధీకృతుడని తనకి తానే విధించుకున్నాడు ఆ బంధనాలు. మళ్ళీ తనకి తానే కావాలని కోరుండి తెచ్చిపెట్టుకున్నాడు ఈ బంధనాన్ని. చేత లెట్ హిమ్సెల్ఫ్ బి బౌండ్ సో దట్, ఎందుకట కారణం ఏమిట, హీ కెన్ ఫ్రీ అదర్స్. అప్పుడు వేరే వాళ్ళని బంధవిముక్తులు చేయగలడు. తన అవతార పురుషు కింద అవతరిస్తే తప్ప అందరినీ బంధవిముక్తులు చేయలేరు, సద్గురువులు అందరినీ చేయలేరు. కానీ ఈయన ప్రతి ఒక్కరిని అని రాశారు. అందుకే సద్గురు కొందరిని మాత్రమే భగవంతుడి స్థితి చేర్చగలరు, కానీ అవతార పురుషు అందరినీ చేర్చగలరు, ప్రతి ఒక్కరిని కూడా. చేత ఈచ్ వన్ అని రాశారు పైన, ఈచ్ వన్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ బైండింగ్స్ అని. సో దట్ హీ కెన్ ఫ్రీ అదర్స్ ఫ్రమ్ బైండింగ్స్. ఈ బంధనాల నుంచి ప్రతి ఒక్కరిని కూడా బంధ విముక్తిని చేయడానికి తానే బంధీకృతం అయిపోతారు. నిరాకార నిర్గుణ స్థితిలో ఉన్న భగవంతుడు తానే బంధీకృతుడే మన మధ్య తిరిగి మనతో జీవించి మనని వారి స్థితికి తీసుకెళ్తారు అని చెప్పి ఆల్రెడీ కొన్ని మెమోరియల్ టవర్లో ఎంతమందిని ఆయన స్థితికి తీసుకెళ్ళిపోయారో మనకు తెలుసు. వాళ్ళందరూ కూడా లిబరేషన్ పొందిన వాళ్ళే, ముక్తి మోక్షం పొందిన వాళ్ళే మెమోరియల్ టవర్స్లో ఉన్న వాళ్ళు. అందులో ఆయన యొక్క తల్లిదండ్రులు కూడా పేర్లు కూడా ఉన్నాయి. ఆయన తల్లిదండ్రుల పేర్లు ఏ స్థితికి చేరారో మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా ఆ స్థితికే చేరారు. కావస్తే ఆ పేర్లు మీ లిస్టు బిల్వడ్ బాబాలో కూడా ప్రింట్ చేశాను నేను. కేటగిరీ వైజ్ కూడా తెలుగు వాళ్ళ పేర్లు కూడా విడిగా రాశాను. అందులో మన ఆంధ్ర వాళ్ళది, ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఉన్న వాళ్ళ పేర్లు కూడా విడిగా లిస్టు బిల్వడ్ బాబా అనే మ్యాగజైన్లో రాశాను. ఆ మ్యాగజైన్ మీకు చాలా పవిత్రమైంది, అని రాసుకోవచ్చు. నోట్స్ ఉండండి గారు బిల్వడ్ బాబా మ్యాగజైన్స్ అన్నీ కూడా బౌండ్ చేసి లైబ్రరీ కింద కోటి సెంటర్లో పెట్టారు. అంచేత మ్యాగజైన్, పాత మ్యాగజైన్ ఏదో తెలియదు, అది తీసుకుని మీరు మనకి ఎంతమందికి బాబా ముక్తి మోక్షం ఇచ్చారో, ఆయన శరీరం చాలించి టైంకి ఎంతమందికి ఇచ్చారో, తర్వాత చాలా మందికి ఇస్తారు, కానీ తాను శరీరం చాలించి టైంకి ఎంతమందికి ఇచ్చారో ఆ లిస్ట్ అక్కడ ఉంది. అంటే 31 జనవరి 69 నాటికి ఎంతమందికి అయితే తను ముక్తి మోక్షం ఇచ్చారో ఆ లిస్టు మెమోరియల్ టవర్ మీద రాయబడి ఉన్నాయి. ఈ ఒక మెరికిల్ చెప్పడం అయిందండి. ఈవేళ రెండో మెరికిల్ వచ్చి లక్ష్మీవారం నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటాను. అద్భుతమైన మెరికిల్ ఇది బాబా చేసింది. అవతార్ మెహర్ బాబాకి జై. జై బాబా అండి, జై బాబా అండి. మల్లికార్జునరావు గారు చాలా చక్కటి విషయాన్ని చక్కగా